الأدهار رحمكم الله يا قائما بسعيد الخطيب على المنبر من عيد الأدهار رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناصر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد الخطيب على المنبر فلا تتكلم وما يتكلم أحدكم فقد لغى وما لغى فلا كاسف له كاملا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. أستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعدم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله العبيد الغفار لقول الليل على النهار تبصرة لذوي العقول والأبصار. الله أكبر ما تحرك المتحرك ودج ودب محرم وعج وباسط الحرام من كل فجر وأقيمت لله في هذه الأيام مناسك الحج. الله أكبر ما نفرت به من النحائر وعظمت لله السحائر بصر جبارة الثائر وضاك في البيت العتيق الزائر. الله أكبر إذا زادوا قبل طلوع الشمس إلى منى ورموا جمرة الأفاقة وقد بلغ المنى وتقربت إلى الله بالهدايا وعلى فروسهم وغثاروا ونحاروا وما حمل الله تماما على تمام حجهم والشجار أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت بالعيون بالنظر وتحرفت الأرضون بالمطر وحج حج واعتمر وطاف بالبيت العتيق وقبلة الحجار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار من يومنا هذا إلى يوم الوقوف بالمحشر. أما بعد فيا أيها العباد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسول الحبيب وفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh dengan barakah ini marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan arti menjalankan segala apa yang Allah perintah, menjauhi segala apa yang dilarangnya, mengikhlaskan dua bentuk ibadat tersebut, berharap ridhonya, istiqamah beramal saleh sampai akhir hayat hidup kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita semua berkumpul bertatap muka muwajahah untuk menghadiri suatu ritual ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Dan yang kedua yang menjadi mulia di hari ini yaitu wanhar. Kata Allah, berkorbanlah. Dengan berkorban Allah mengajarkan kepada kita cara bersosialisasi dengan baik. Artinya ketika orang ibadahnya baik kepada Allah, sholat 5 waktunya bagus, puasa zakat hajinya bagus, akan tetapi tidak memiliki nilai sosial di dalam hatinya, maka dia bukan muslim yang sempurna, bukan muslim yang baik. Sebaliknya, jikalau ada orang yang sosialnya bagus, selalu infak sedekah dia lakukan setiap hari, dia saling berbagi, memahami, mengerti dan menghormati sesama harkat manusia lainnya, akan tetapi meninggalkan ibadah yang wajib,
meninggalkan ubudiyahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nilai sosial tersebut dinilai cuma-cuma di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah, dan berkurban di hari raya Idul Adha merupakan salah satu ibadah yang paling agung yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Bahkan di dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ilallah min iraqatid dam." Tidaklah ada perbuatan amal yang dilakukan oleh anak Adam di hari raya Idul Adha daripada perbuatan apapun melebihi amalan yang dinamakan kurban. Di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah, "Ala innal udhiyata minal a'mali mudhiyati tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah." Ketahuilah, kata Rasulullah, innal udhiyat, sesungguhnya dengan berkorban, minal a'mali mudhiyat, termasuk amal-amal penyelamat seseorang muslim dan muslimah. Ma'asyiral hadirin, sebagaimana kita dengar baginda Rasulullah, beliau begitu marah ketika mendengar jikalau ada seseorang yang tidak mau mengeluarkan hewan kurban. Bahkan begitu marahnya baginda Rasulullah jikalau ada orang yang rajin ibadah bersama Rasul, salat 5 waktu bersama Rasul, di masjidnya Rasulullah, dia memiliki harta lebih, akan tetapi tidak mau berkurban. Apa kata Nabi? "Man kanat lahu sa'atun falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki harta lebih akan tetapi tidak mau berkurban pada hari raya Idul Adha, maka orang tersebut jangan mendekati masjidku, kata Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan amal ibadah kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang ikut andil di dalam ritual ibadah yang sangat mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan pada hari ini juga ada satu cerita yang tidak bisa kita melupakannya setiap tahun. Kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, setiap muslim melaksanakan ibadah sunnah kurban. Semua itu tidak bisa terlepas dari jasanya Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabina afdhalus salati wa taslim. Seorang makhluknya Allah yang begitu sangat taat. Muncul juga seorang anak yang begitu tunduk patuh kepada Allah dan kepada bapaknya, sehingga diajarkan kita melalui kisah yang mulia ini bagaimana taatnya seorang Nabi Ibrahim kepada Allah yang sudah lama menginginkan seorang anak belum kunjung datang, sehingga Nabi Ibrahim selalu berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahi kepada hamba keturunan anak-anak yang soleh. Wa basyarnahu bi ghulamin alim. Allah kabulkan Nabi Ibrahim mempunyai anak, sampai dikatakan pujian oleh Allah di dalam Al-Quran, bi ghulamin alim, seorang anak yang sangat santun, yang sangat akhlak, sabar, baik hati, dan tumbuh anak tersebut melalui kasih sayang Nabi Ibrahim dan Sayyidatna Hajar. Sampai tumbuh, mulai dewasa, mulai nampak ketampanannya, mulai nampak akhlak dan budi luhurnya. Subhanallah, Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anak tersebut. Bisa kita bayangkan ketika kita memiliki seorang anak yang sudah lama kita nantikan tumbuh dewasa anak tersebut, turun perintah dari Allah agar kita bunuh. Apa yang akan kita lakukan di dalam kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu semua digambarkan dan dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk disembelih anak tersebut, maka Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, tolong kau mandikan anakku agar dia semakin bersih. Setelah itu kau pakaikan kepadanya pakaian yang paling bagus. Sisirkan rambutnya, berikan dia wangian di tubuhnya. Fa inna zahibun bihi illa duyah, karena aku ingin mengajak dia untuk bertamu." Setelah dimandikan anak tersebut, begitu tampan, begitu bersih dan wangi, dan berjalan di depan ayah dan ibunya,
Maka mulailah iblis berkata kepada Nabi Ibrahim sambil dibisik-bisiki hati dan telinganya, wahai Ibrahim, sadarkah engkau ala tara ila jidari qaumihi wa husna siratihi wa latifat siratihi. Wahai Ibrahim, bukankah kamu sadar, lihatlah anakmu yang begitu tampan, akhlaknya yang begitu bagus, tubuhnya yang begitu gagah, lalu sekarang ingin kau sembelih. Apa kata Nabi Ibrahim? Innani innama umirtu bidzalik. Aku diperintahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergoyang hatinya terima mandat dari Allah. Maka iblis pun putus asa, lari datang kepada Sayyidatna Hajar. Sayyidatna Hajar dibisik-bisiki hati dan telinganya oleh iblis. Wahai Hajar, kaifa tahrud wa qad zahaba Ibrahim yuridu an yasbahu. Wahai Hajar, kamu ini begitu santai. Kamu lihat itu suamimu Ibrahim, dia pergi membawa seuntai tali dan sebuah pedang. Tahukah kamu dia ingin kemana? Dia ingin memotong leher anakmu yang bernama Ismail. Apa mungkin suamiku melakukan itu? Kata iblis, betul. Dia akan memotong leher anakmu karena dia mengaku bahwasannya itu perintah dari Tuhan. Apa jawaban Sayyidatna Hajar? An-nabiyyu la yu'maru bil batil. Kalau itu perintah dari Allah, pasti itu yang hak. Karena Nabi tidak akan diperintahkan kebatilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putus asa si iblis, dia lari kepada Ismail dan berkata melalui hati dan lisan pikiran Nabi Ismail, kaifa anta alab wa tafra wa ma'abika hamun wa sikinun yuridu an yasbahuka. Wahai Ismail, kamu ini main-main senang-senang. Kamu lihat itu di balik badan bapak kamu, dia sudah membawa seuntai tali dan sebuah pedang. Dia ingin memotong lehermu. Apa jawaban Ismail? Tidak mungkin ayah saya memotong saya. Tuhanmu memerintahkan bapakmu untuk memotong kamu. Apa jawaban Ismail? Anak yang tumbuh di rumah seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar ini perintah dari Allah, maka Nabi Ismail berkata, sami'na wa ata'na li amri rabbi. Jika itu perintah dari Allah, saya akan tunduk patuh. Maka Nabi Ismail langsung mengambil batu dan menimpuk kepada iblis sehingga mengenai mata kirinya, dan larilah akhirnya itu iblis laknatullahu alaihi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah sampai di atas bukit, Nabi Ibrahim dengan hati yang begitu hancur, anak yang ditunggu-tunggu dan nanti-nanti, anak yang tumbuh menjadi seorang anak yang bagus rupanya, bagus akhlaknya, ketika ingin dipotong, maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manam anni asbauka fanzur madza tara. Wahai anakku, ayah minta maaf. Tadi malam ayah bermimpi turun perintah dari Allah. Ayah disuruh untuk memotong kamu. Apa yang harus ayah lakukan? Maka Nabi Ismail berkata, qala ya abati if'al ma tu'mar satujibni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, jangan ragu-ragu, cepat potong saya. Saya akan tunduk patuh terhadap perintah Allah. Mudah-mudahan saya pasti akan menjadi orang yang sabar dan tabah. Jawaban seorang anak yang tidak bergeming hatinya sedikit pun di dalam mengikuti perintah dari Allah. Ya abati, sini wahai ayahku, cepat potong saya. Dipegang tangan ayahnya, usyika bi asya. Jikalau ayah sebentar lagi ingin memotong Ismail, Ismail kasih wasiat terlebih dahulu, wahai ayah. Apa wahai anakku? Usyika bi asya antar buta yadai wa rijli kailan duriba fa'utiku. Wahai ayah, tolong ikat dulu tangan dan kakiku agar aku tidak berontak. Wa anta duli wajhi alal ardi kailan tandur ila wajhi fatarhamni. Wahai ayah, lalu tengkurapkanlah badan aku, jangan biarkan aku terlentang, agar ayah tidak melihat aku, agar ayah tidak bisa melihat wajahku. Maka nanti ayah akan kasihan dan bermasalah di dalam pemotongan. Ya abati, ukfuk yadaika kailan yatarakkab alayka syai'un wa dami wa yantusra aji wa tarhamni fatahna. Wahai ayah, lipatlah dahulu lengan bajumu agar tidak terkena percikan darahku,
dan nanti akan berkurang pahalamu, dan nanti ibu akan melihat ibu bakal bersedih. Ya abati wazin syafarataka, tancapkanlah terlebih dahulu pisau itu, wa asyri imraha ala unanki liyakuna afdal fa innal muqtasidin. Kemudian potonglah leherku dengan cepat agar aku tidak merasa terlalu sakit, karena sakaratul maut itu sangatlah menyakitkan. Ya abati wala turhamni sibyan ala ummi wadhhab bi qamisi ila ummi tafkiratan mahmini wa sallim alaiha wa kullama isbir ala amrillah. Setelah nanti saya dipotong baju saya yang masih bagus, kasihkan kepada ibu saya wahai ayah. Kirim salam kepada ibu wahai ayah, untuk tunduk patuh dan sabar menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhbirha, dan jangan ayah ceritakan kepada ibu kaifa rabatani wa kaifa zahabtani, bagaimana ayah memotong saya, dari mana ayah mengikat tangan saya. Jangan ayah ceritakan kepada ibu, takut ibu bertambah sedih. Wa idza ra'aita gulamun misli, kalau nanti saya sudah disembelih, saya sudah tidak ada, idza ra'aita gulamun misli fala tanzur ilaihi. Kalau ayah lihat ada anak kecil yang mirip wajahnya dengan saya, jangan dilihat wahai ayah, agar hati ayah tidak bertambah sedih. Maka Nabi Ibrahim sambil meneteskan air matanya langsung berkata, ni'mal aunu anta ya waladi ala amrillah, engkaulah sebaik-baik anak di dalam mengikuti perintah dari Allah. Lalu dibalikkan anak tersebut dan mulai digorok lehernya oleh Nabi Allah Ibrahim. Fa'altajawatu syiddatin wa khaliyah, disembelih dengan sekuat tenaga. Subhanallah, seluruh malaikat yang ada di langit sujud ketika menyaksikan keadaan yang begitu menghebohkan. Kok ada seorang makhluk saking taatnya kepada Allah, dia rela memotong anaknya, sampai Allah Subhanahu wa taala berkata, undur ila abdi kaifa ya'muru sikinun ala khalqi waladi li adli ridha. Wahai malaikat-malaikatku, tolong kalian saksikan bagaimana hambaku saking taatnya kepada aku, dia rela memotong leher anaknya demi mengharap ridho dari aku. Akan tetapi hadirin hadirat, pisau tersebut tidak bisa memotong leher Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, coba berhenti dulu wahai anak, hunalai warijli kailan yarani ya Allah hukra. Coba lepas dulu ikatan tangan dan kakiku, agar Allah menyaksikan saya dipotong tidak karena terpaksa. Bal huwa sikina ala khalqi yang daral malaika an yabdul khaliutikum li amrillah wa anni amin. Akan tetapi letakkanlah di sini pisaunya wahai ayah, agar seluruh malaikat menyaksikan anaknya Nabi tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan bakti kepada bapaknya. Subhanallah, diulangi oleh Nabi Ibrahim berkali-kali, akan tetapi pisau tersebut tidak bisa memotong leher Nabi Allah Ismail. Sampai Nabi Ismail berkata, apakah kecintaanmu kepadaku terlalu dalam wahai ayah, sehingga badan ayah menjadi lemas, tidak mampu menggorok leherku? Maka Nabi Ibrahim menancapkan pisaunya kepada batu, saking tajamnya pisau itu sampai terbelah batu itu menjadi dua, tetapi tetap tidak bisa memotong leher anaknya, karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dengan izin Allah pisau tersebut berkata dan bersuara, kaifa anta tiduli amran wa hasidu li amri rabbi. Wahai Nabi Ibrahim, bagaimana saya harus tunduk patuh kepadamu sementara saya dilarang oleh Allah untuk memotong leher anakmu? Bagaimana saya bisa taat kepada manusia sementara Allah memerintahkan aku agar tidak memotong anakmu? Oleh karenanya saya tidak bisa memotong leher anakmu dan digantikan dengan seekor kambing dari surga. Subhanallah. Masyaallah hadirin wal hadirat, jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Dari kisah ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Bagaimana bid'aun azim, pengorbanan yang begitu sangat agung. Makanya ketika kita berkorban, tujuan korban tersebut pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Dan yang kedua, pelajaran yang sangat mahal
bagaimana taatnya seorang anak kepada bapaknya. Dan yang ketiga, doa yang sangat mulia yang dipanjatkan oleh seorang bapak kepada anaknya berpengaruh sangat begitu kuat di dalam kemahaslahatannya, di mana Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahi kepada hamba keturunan anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga saudara-saudara kita, orang tua kita, aulia-aulia kita yang belum ditakdir melaksanakan ibadah haji di tahun ini, semoga Allah sampaikan kita di tahun depan untuk bisa melaksanakannya. Dan semoga apa yang telah kita korbankan di hari ini semoga menjadi hifdin wa adiyadin di anfusina, pengorbanan untuk hawa nafsu kita, sehingga menjadi bersih hati kita dari segala kotoran-kotoran, dan diampuni seluruh dosa-dosa kita, dan semoga dijauhkan dari segala bala musibah, baik diri kita, keluarga kita, orang tua kita, dan semua negeri kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. Jalla jalalu ta'ala rahmatuhu ilakum bil Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fa idza qara'tul Qur'an fasta'idh billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wabatana wa iyyakum ala siratil mustaqim. Aqulu ma sana'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibu wa safihu wa khaliluh. Amma ba'du ya ayyuhal ibad, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala al-imam al-Haddad radhiyallahu anhu, taqwa ilahul alamin fa inna idhan wa hirdun fi dunya wa marjain fiha nadarin wastamsik biha walzam tanal ma tashtahi wa ya ayyuhan ya taqwa wa ahmal amraha taghashahu fi dhubati funun nadamati wa inna allaha ma'amarna bi amrin bada bi nafsi wa thana ilayhi al malaikatu bi qudsi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi ta'mima wa qala lahum amirul am takrima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa ashabihi la siyama dzari nabi fi halati siyati wa dikri khalifatu rasulillah sayyidina Abi Bakar as-Siddiq wa ala syahidil ma'rab natiqi bisawabi amirul mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab wa ala nuril burhan wal istahya min malaikatir rahman imamul habrul islam zinurain sayyidina Utsman ibn al-Affan wa ala nabi wa babi madinatul ilmi imamul ahli masjid wal magharib amirul mu'minin sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ala sayyidatina Fatimah al-Batul wa sayyidina Hasan wa Husain
وعالجة القبر وعيشة الرضا وحمد وعباس وجامع أهل بيت رسول الله أجمعين وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا وارزقنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اسق من في صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اطفنا بجميع قضائك وعافنا من بلائك وعوضنا شكر نعمائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك. اللهم اهدنا من عندك واغفر علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عافيك وعافياتك برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينفعكم بالفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.